गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच आज हाँ उन्होंने नहीं पाया ना 1063 तो अगे पाठ करना है। 1063 नंबर अंक तो अगे पाठ करना है। मारू राग विच तीजी पातशाही धन तक गुरु अमरदास जी के उच्चारण किए हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच कल तक 19वें सोले दे पाठ पूरे हुए सन। ग्लास में दूध देना हो गया। प्रदीप जी विचकार आवाज आ रही है, बेनती है म्यूट कर दिया जी सारे ना। मेरे को सेटिंग में जाके म्यूट करना पड़ेगा आप जी ने। मारू महला तीजा जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाना मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाना मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा, जो तुद करना सो कर पाया। हे परमात्मा, जो तुद करना, जो तेरी रजा है वो तू कर ही जाता है। जो तुद करना सो कर पाया, तू अपनी रजा मुताबिक जो करना चाहता है, जो तू चाहता है वो हो ही जाता है। सो कर पाया, पाने विच को विरला आया। पाने पाने नू अक्सर असी केवल नेगेटिव सेंस विच लैंदे आ कि किसी दी मौत हो जाए, कोई दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परमात्मा दा भाना है। पर भाना जिहड़ा है दोनों सेंसिस विच ही आंदा है, नेगेटिव भी कह लिए पॉजिटिव भी कह लिए। भाने अखर दे अर्थ असी समझना करिए ना तो भाने तो भावे रजा मर्जी, परमात्मा दी मर्जी। भाने विच को विरला आया, जो परमात्मा दी रजा है उदे विच कोई विरला ही है जो आउंदा है। भाव परमात्मा दी रजा दे मुताबिक असी नहीं टुरदे, इसीलिए असी दुखी रहंदे हैं। समझना करिए असी परमात्मा दी रजा है, परमात्मा दी मर्जी है, पर साडे मन दी अपनी भी मत है, अपनी भी मर्जी है। असी अपने मन मुताबिक टुरदे रहंदे हैं, परमात्मा दी रजा मुताबिक कार विहार नहीं करते ते असी फिर दुखी होंदे हैं, परेशान होंदे हैं। पाने विच को विरला आया, पाना मन्ने सो सुख पाए। गुरु साहब समझा रहे हैं, जो पाने नू मन लवे, जो परमात्मा दी रजा मुताबिक जीवन जी लवे, मन मनन तो की पावे, अपनी जिंदगी भी ढाल लवे अपनी परमात्मा दी रजा मुताबिक, परमात्मा दी मर्जी मुताबिक जीवन जीन लग पवे। भाना मन्ने ते नतीजा की निकलेगा, रिजल्ट की निकलेगा, सो सुख पाए। कहते फिर वो आत्मक आनंद पा लेगा, उदा जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, खेड़े विच आ जाएगा। भाना मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा। कहते पाने विच ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। पाने विच परमात्मा दी मर्जी दे मुताबिक असी अपना जीवन जांच बना लीए, पाने दे मुताबिक असी टुरन लग पईए। किधरे ना किधरे विकार साडे मन ते प्रभाव पाते हैं। मन जिहड़ा है क्योंकि 9 गोलकां बाहर मुक्कियां प्रभावित हो जांदियां, किधरे ना किधरे राह बदल जाती है। परमात्मा दी मर्जी जिहड़ी है, परमात्मा दी राह जिहड़ी है, सच वाली राह है, किधरे ना किधरे झूठ प्रभाव पाता है। झूठ वाले पासे असी तुरे जाते हैं ते परमात्मा तो दूर हो जाते हैं, ते आत्मक आनंद तो साडा एन समझिए दूर हो जाते हैं या नाता टुट जाता है। असी तृष्णावां वल, भुखां वल, अग्नि वल वध जाते हैं ते अग्नि दे सेक विच साडा मन सड़दा है ते असी दुखी होंदे हैं। गुरु साहब समझाना कह रहे कर रहे हैं, पाने विच सुख पाएंदा, पाने विच ही सुख है ते पाने विच ही टुरिया
ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ, ਆਤਮਕ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਉਲੀਕ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਨੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨੇਚੋ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਰਤਾ ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾहे। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहां ते आया। रब जो मर्जी। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਏ। ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਚਾਹੇਗਾ। ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ। ਜੋ ਰੱਬ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਚ ਔਰ ਅਵਰੇ ਕੀ ਔਰੇ ਪਈ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਸੋ ਥੀਆ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਾਓ, ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜੋ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਨੋ ਭਾਣਾ ਔਰ ਹੁਕਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਐਤਕਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇਮ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲਈ। ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਾਏਗਾ। ਈਰਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਐਰਕਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਲੀਜੇ ਰੇਮਨ। ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਤੋਏ ਪ੍ਰਿਆ ਕੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਓ ਨਾ ਠਾਏ ਕਹੀਂ ਕਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਘਟਾਓ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰਬਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ 300 ਰੁਪਏ ਸਕੁਆਇਰ ਫੁੱਟ ਵਾਲੀ ਮਾਰਬਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝਤਾ ਤਬ ਹੀ ਲੋ
ਦੁਖੀਆ ਸਾਡੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਕਮ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇ ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੇ ਐਲੋਬਰੇਟ ਲੰਗਰ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਨਾ ਮੰਨੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਪੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜੋ ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਐਰਕਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇ ਮਨ। ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਚੇ ਦਾੜੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਣਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਜੇਵੜ ਹੋਰ ਦਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕੀ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। हाँ जी बुआ जी, आप जी विचार दे दो। जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया। ये पाने विच कौन आंदा है? जेड़ा मन है। पाना की हुक्म, द विल, रजा। एक कोई विरला ही मन है जो उसके हुक्म, उसके नियम दे विच आ जांदा है। ते कहंदे जो तुद करना, करना इत्थे किरपा भी है। जदों विरला मन उसदे हुक्म दे नियम नूं मन लैंदा है, उसदी किरपा होण करके वो हर कुछ पा लैंदा है। की पा लैंदा? पाणे मन्ने सो सुख पाए। हुण उसने की पाया? उसने पाणे विच आके, उसदे हुक्म विच आके मन ने सुख पाया है। क्योंकि पाना ही नाम है, पाना ही हुक्म है, विल है, रजा है। जदों इसने पाणे विच आके मन ने मन लिता ते फिर यही सुख पा लैंदा। क्योंकि पाणे विच सुख पाया, पाना ही सुख है, पाना ही हुक्म है, पाना ही रजा है, पाना ही एक है, पाना ही नाम है, ते नाम ही सुख पाया। हाँ जी। थैंक यू बुआ जी, आप जी ने बिल्कुल शॉर्टेज बहुत बारीकी नाल समझाना किया। हरविंदर वीर जी ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤਾ ਬਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਗ ਦਰਿਆਓ। ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਵਾਲਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਿੰਡਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਹੁਕਮ ਔਰ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਨਿਆਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਜਾਂ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 100% ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਰਾਮਾਤ, तो मैं बिल्कुल 100% सहमत हाँ। गुरु ने सानू करामातां दे नाल बिल्कुल नहीं जोड़िया। लेकिन असी जदों यह दावा करने आ कि जे कोई तो यह चीज होई जो अनहोनी है, असी कहने कि नहीं, रब उस तो बाहर कर, रब किसी नियम दा बंदिया होया नहीं। हाँ, गुरुआं ने करामातां वेखिया नहीं। देखो अज कहते बाबे अज की करते हैं, इन्हां कोल जाओ पुत्र की दात मिल जाएगी, तो रब दा नाम छड़ के बाबा अपना नाम जपवाउंदा पे। लेकिन रब का इख्तियार है ना, जो कहने ये चीज़ां नहीं हो सकदियां, ये चीज़ां क्योंकि साइंटिफिक नहीं ने, लॉजिकल नहीं ने ना। रब किसी भी लॉजिक तो बाहर दियां गल्लां जो मर्जी करना चाहे। मेरा कहने दा जरिया सी उस पक्कों सी कि रब जो मर्जी करना चाहे ना वो कर सकता है। हाँ बिल्कुल, बड़ा सादी है। असी चाहिए, असी क्यों चाहते हैं? असी चाहते हैं कि लोग साडा नाम जपन। असी रिद्धियां सिद्धियां क्यों हासिल करना चाहते हैं? कि लोग मेरा नाम जपन। यह सब तो बड़ा गुनाह है। मैं कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम ना जाने मेरा। इत्थे ते सिक्ख्या है वे कि मेरे जो कुछ है वो तेरी वडियाई। जे दे वडियाई तां तेरी वडियाई, ते वडियाई भी देना पैदा है तेरी वडियाई। सानू कोई स्वाद ना होवे कि मेरी जिंदगी च रिद्धियां सिद्धियां आ जान, लेकिन रब जिहड़ा है ना अचिंत काम करे हर तिनके, जिन हर का नाम प्यारा। या भक्तां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लिया हर जियो, हरनाकश मार पचाया। रब दी समर्था दे उत्ते मन विच शंका, ओ मेरा सोच उस पासे। हाँ जी बिल्कुल, आप जी ठीक कह रहे हो वीर जी। और किसी पक्ष वालों ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਆਈ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰ। परमात्मा के हुक्म में जो कार जरूर पूरी हो जाएगी। गुरु साहब ने यह करामात वरताई है जो मैनू समझ आता है। जी सुखविंदर वीर जी, करामात बारे भी ते उस बारे भी जरूर विचार करें। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇਗਾ, ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਖ ਬੀਜੇਗਾ ਬਿਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੀਜੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਇਹ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਜੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਮਨ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਰਮ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਯਮ ਉੱਪਰ ਲਈ ਵਤਨ ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਣੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੁਕਾਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਸਮ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਗਹੀਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਤਿੰਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਲੇਖ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਫਲ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਣਾ
ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਲ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਭਾਣਾ ਚੱਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਸੁਖ ਲਹੈ ਮਹਲ, ਉਸੇ ਸੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਪਾਏ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਕ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਤੁਧਾਏ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚ ਸੰਗਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਕਲ ਜੇਵਰੀ ਲੈ ਹੈ ਬੇਦ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸਿਮਰ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਐ ਹੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਤੁਧਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਰੱਬੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਚ ਪਾ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਾ ਬੁੱਝਣਾ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁੱਝਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਉਮੈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਗਈ, ਭਾਣਾ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ, ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕੇਗਾ, ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੁਖ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖ ਪਾਣ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਰੀਕੀ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਤੁਧ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ।
ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਜਾ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚਲੇ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਜਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਇਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰਨ, ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰ ਸਕਾਂ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਇਂਦਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਉ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਓ ਉਸਦਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਐ ਰਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੇ ਰੇਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੌਰਟ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ IIT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 5000 ਬੰਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਹੁਤ ਲੋਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬਸ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 90%, 95%, 98%। ਜਿਹੜੇ IIT ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੇ ਨੇਤਰ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੋ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਨਕ ਅਡੰਬਰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਿਰਥੇ ਇਨਸਿਓ ਪ੍ਰਤੀਤ ਘਟਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਕੋਈ ਰਵੇ, ਬਾਂਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਸਭ ਜਗ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਭਗਤੀ ਮੰਨਿਆ, ਸੇ ਭਗਤ ਭਏ ਪਏ ਦਰ ਥਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਇਹ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੱਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੇ ਸਾਈ ਭਗਤ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਇਸ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਤਰਿਆ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕੈਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋਈ ਸੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ। ਉਹ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਿੰਟੂਟਿਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਸੁਖ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਥਾਉ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ। ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੁਖ ਵਾਲੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸੱਚੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਪਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਬਤਾਓ ਨਾ,
ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ ਦੁਖ ਭੂਖ ਤੀਰਥ ਕੀਏ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਜੁਗਤ ਮਹਿ ਰਹਤੇ ਕਰ ਕਰ ਭਗਵੇ ਵੇਸ ਭਏ ਤੋ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਰੰਗ ਰਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਕ ਰੱਬ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਜਾਤਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਏ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਗਉਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਪਸੀ ਤਪਹਿ ਰਾਤਾ, ਤਪ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ, ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ, 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਰਪਣ ਦੇ ਬਣੇ ਵੀ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਚਰਨ ਸੇਵਾ ਆਚਰਨ, ਜਿਹੜੇ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮਾਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਧੂਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਾਪੜੀ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਤੇ ਜਾਗੂਤਾ ਜਾਗਰਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤੀ ਅਪਰਸਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰ ਰਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅਪਰਸ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਅਪਰਸ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਦਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦਰਸਾਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਘਾਟ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ, ਸਗਲ ਉਕਤ ਉਪਾਉ ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਾਅ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਕਤ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਰਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਮਨਵਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇਹ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਇਸ ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਭਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ थैंक यू जी, आपने बड़ी डिटेल विच गुरबाणी दे उदाहरण दे के आप जी ने बड़ी खूबसूरती दे नाल समझाना किया। धन्यवाद आप जी दा। बिल्कुल आप जी जिक्र कर रहे हो कि पूरी फेयर लिस्ट आप जी ने लिस्ट दे दी है कि गुरु साहब भी उन्होंने जिक्र कर रहे हैं। चाहना नहीं माड़ी, चाहना शायद परमात्मा तो मिलन दी है। यह विषय सुखविंदर वीर जी ने भी आप थोड़ा जा इशारा दिता सी इस बाबत। इस विषय उत्ते भी थोड़ा जा एक मिनट बिल्कुल शॉर्ट ही रविंदर वीर जी थोड़ा जा डिटेलिंग इस विषय दे उत्ते हल्की जी और दे दिया जाए कि सारी लिस्ट दे के गुरु साहब जिहड़ा है दूजे पासे क्यों कह रहे हैं, दोनों दे विच फर्क की है। ऐसी विषय उत्ते इकबाल वीर जी भी ते सुखविंदर वीर जी भी इस विषय उत्ते जरूर बोलिया जाए कि सारे जिहड़े बाहरली कर्म कांड हैं उन्हां नूं क्यों छड़वा रहे हैं ते दूजे पासे क्यों जोड़ रहे हैं। थोड़ा जा इस उत्ते
ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਨ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੌਨ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਬੈਠਾ ਮੋਨੀ ਅੰਤਰ ਕਲਪ ਕੁਹਾਈਏ ਜੂਨੀ, ਬੋਲ ਸੁ ਧਰਮੜੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਫੋਲਡ, ਬਹੁਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਕਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਕਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਭਰਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਅੱਛਾ IAS ਅਫਸਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਧਨ ਵੱਧਦੇ ਹਨ, ਫਾਈਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫਾਈਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਿਯਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਪੜਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ, ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਥ ਪਾਉ ਸੇ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਉਹ ਪਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਕਮ हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਤੇਰਾ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਤੇ ਸੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਏਦਾ, ਸੱਚ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਸੱਚੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪਾਪੜ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜਦੀ ਸੇ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋਤੀਸੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਲਿਸਟ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਈ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਸੁੱਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਉਸ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੋਚਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਚਦਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਚਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਚਾ ਨੂੰ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯੁਗਤ ਵੱਲ ਤਰੀਕਾ, ਉਦਮ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ਼ਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਬੁੱਝਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਅਕਸਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਰਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਪਾਵੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ, ਉਸਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਉਹ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, gets in tuned with it। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਤੇ ਸੁਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਖ equals to ਨਾਮ। ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ, ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਟੋਟਲੀ ਇਨਟਿਊਨਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਚਦਾ? ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੋਚਦੇ? ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣਾ ਆਪ ਬਣਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ
ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੁਆਇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਗੁਣ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਨੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਸੱਚ ਭਾਣਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਰੱਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ, ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਸਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕੱਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ, ਬਾਣੀ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਪੂਜੋ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਕੇ ਪੂਜੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਹੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਰੱਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਨੀ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਡੋਲਤਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀ ਜੰਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਈਅਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਆਪ ਭਾਣੇ ਦੀ ਦਾਤ ਲਿੱਤੀ, ਮਨ ਗਾਇਬ, ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮੈਂ ਆਪ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ। ਮਨ ਖਤਮ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਦਰਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਰੋਮ ਰੂਪੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਰਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਰੋਨਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਆ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਜੰਤ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 86 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਈਅਤ, ਜੀ ਜੰਤ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਬ੍ਰੇਨਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਇਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਸੱਚ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੀ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਔਰ ਰੱਬ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਈਏ।
ਜਾਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਨੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 20ਵੇਂ ਸੋਲੇ ਦੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਕਰਣ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, what that man is able to do, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਵਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਸਕ ਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਟੋ ਚਾਹੋ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਔਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹ ਨਿਜ ਕਰ ਤੋਂ ਮਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੇਪੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ ਸੋ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਰਲ ਗਿਆ, ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਵਗੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਆਪ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਜੋਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਰਮਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਹੋ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੋ ਮਤਲਬ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਣੇ ਵੀ ਸੁਖ ਪਾਈਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸੱਚ ਕਮਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਦੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਹੀ ਚਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸੁਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪ ਭਾਣਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਣਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਭਾਣਾ ਆਪ ਮਨਾਇਂਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਆਪ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮਨਵਾਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਣਾ ਲੋਚਦੇ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਣਾ ਜਮਾਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ, ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁੱਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ, ਅੱਖ ਨੱਕ ਕੰਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਤਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਭਾਈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਵਿਛੜਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨ ਸੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਔਰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਖੋਜ ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, the laws of nature is the will of God, ਉਹੀ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੂੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਨੈਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਵੀਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਸਮਝਣਾ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਨਿਯਮ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਪਿਤਾ ਵਾਂਟਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਿਯਮ ਵਰਸਿਸ ਭਾਣਾ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। थैंक यू विजी, आप जी ने एग्जांपल देके काफी अच्छी तरीके से क्लियर करता।
ਅੱਜ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਵੋਟੀ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, और रल मिल के पाठ कर लिए, फिर पाठ सेशन की समाप्ति, उपरंत सवाल जवाब होने। मारू महला तीजा, जो तुद करना सो कर पाया, पाने विच को विरला आया, पाना मन्ने सो सुख पाए, पाने विच सुख पाएंदा, गुरमुख तेरा पाना पावै, सहजे ही सुख सच कमावे, पाने नो लोचे बहु तेरी, अपना पाना आप मनाएंदा, पाने नो लोचे बहु तेरी, अपना पाना आप मनाएंदा। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी प्रदीप वीर जी सवाल ले लिया जी। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। गुरविंदर वीर जी ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ हम सवाल कर लें। तो जी ऑडियो ऑन कर देना, आप पूछ लेंगे एक बार। जी गुरविंदर वीर जी आप सवाल ले लिया जी। एक मिनट जी, मैंने ਉਹਦੀ ऑडियो ऑन कर लिया। आई थिंक वो लेफ्ट ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਧਰ ਸਭ ਵੀਰ ਜੀ। कोई गल नहीं, सवाल ਤੁਸੀਂ प्रेजेंट करता है। हाँ जी, आप ही स्टार्ट करो सर जी, आप जी स्टार्ट कर लो पहले जी। ਅਮੂਮਨ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੂਰਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਹੂਰਤ ਅਸੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ੁਭ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਮਹੂਰਤ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹੀਓ ਮਹੂਰਤ, ਉਹੀਓ ਘੜੀ ਭਲੀ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਮਹੂਰਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਆਰੰਭ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਥਿੱਤੀ ਗੌੜੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਆਦਿਤ ਵਾਰ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸੋਏ, ਵੀ ਆਪੇ ਵਰਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਓਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਓਕਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸੱਚ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਜਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਉਦਾਸ, ਵੀ ਇਹ ਵਾਰ ਥਿੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਓਕਨ ਜਿਹੜਾ ਥਿੱਤੀ ਗੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜ ਉਹ ਅੰਦਰ ਥਿੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਘਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ,
ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈਵ ਜੇ ਮੋਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੇ ਰਾਖਿਓ ਭੇਦੇ ਨਾਹੀ ਤੈ ਬਾਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਪਈ, ਪੋਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਹ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਠੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਓਵਰ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ हाँ, थैंक यू विजय। हाँ भूपिंदर जी, आप जी थोड़ा विचार दोगे इस बारे में? हाँ जी, वैरी वैल सैड हरविंदर जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖੁਦ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1968 69 70 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਜਿਤ ਦਿਨ ਸੋਈ ਦਿਵਸ ਸੁਹਾਵੜਾ, ਜਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚਿਤ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਵਿਸਰੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਫਿੱਟ ਭਲੇਰੀ ਰੁੱਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਭੈੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਮਝੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ, ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ 24 ਆਵਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਬਾਹਰਲੀ ਰੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਿਆ, ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਪਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੈਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਤਾਪ ਚੜ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਫੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਵਨ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਸੰਤ ਚੜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਹਰੇ ਨਾ ਭਾਦੋ ਸੂਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਮ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਵਨ ਹਰੇ ਨਾ ਭਾਦੋ ਸੁੱਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਔਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਖੀ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹਰਿਆ ਬਾਗ ਸਦਾ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ, थैंक यू जी। सवाल नाल हो रहा है। जसकीरत जी पूछ रहे हैं कि संग्रांद वाले दिन कड़ा प्रसादी दा की महत्ता है? कड़ा प्रसाद जिहड़ा करांदे संग्रांद वाले दिन ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਜਾਏ।
ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚੋਲਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਰਮ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ 33 ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 33 ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਦੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੂਰਜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਟਦਾ ਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੇਰ ਵੱਧਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਗੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਅ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਮੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰੁੱਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਠੰਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰਲੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਲ ਛੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ।
ਉਹ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਧ, ਇਹੀ ਮੁਗਧ ਤੇ ਗਵਾਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸਾਰੇ ਥਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਥਿੱਤ, ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਰ ਪਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਭੈੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਫ਼ਰਤ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਚੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ, ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਚੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਿੱਤ ਵਾਰਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲ ਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਗਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਥਿੱਤ ਵਾਰ ਸਭ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, 12 ਮਾਹ ਬਾਬਤ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜੀ। 12 ਮਾਹ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੀ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਪਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ 12 ਮਾਹ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਵਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਤ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਰੁੱਤ ਚੱਲੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਚੜਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਚੜੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਪ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬਸੰਤ ਜਗਤ ਸਭ ਵਾੜੀ, ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ। ਇਹ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਪ ਬਸੰਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸੰਤ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਏਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਚੜੀ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਰਵੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁਝ ਗਿਆ ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਨਿਰਮਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਮਨਮਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਦੀਵ ਦਾ ਬਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਆਵਣ, ਚੜਾਵ ਆਉਣ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਸੰਤ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀਓ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਏ। ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮੱਸਿਆ, ਮਾਹ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਸੋਮਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਰੀਣੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। Can we stop it? No, we cannot stop it. क्यों? कि who's ready to take the responsibility? We people are tuned कि ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਵਰੀਣੇ ਤੇ ਮਾਦ ਉੱਪਰ ਨਾ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ there is always a fear, ਔਰ ਇਹ fear ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੁਪਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਇਤਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ 24 ਆਵਰਸ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕਲੌਕ ਸਾਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, this is all karma kand, all on the body is conscious, being acted according to the fear, ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, on the body conscious। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਆ ਤੇਰਾ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿਆ ਸੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਣੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। इकबाल वीर जी अगर आप जी हो ऑनलाइन तो प्लीज विचार दे दिया जाए। शायद इकबाल वीर जी लेफ्ट कर गए। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।